حضرت ماہ رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ، اس کے فضائل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں، اور ماہ رمضان المبارک ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، جی یہ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں روزہ رکھنے والے کو تو ثواب ہے ہی ہے، اگر کوئی افطار کروائے تو اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا۔ سبحان اللہ، آقا سبحان اللہ۔ کریم علیہ السلام اس کے فضائل میں ارشاد فرماتے، لوگوں ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کی جائے تو اللہ ہزار مہینوں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء فرماتے اس کے اندر آپ نے فصل کو بیجنا ہے اور اگلے پورے 11 مہینے میں کاٹنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ اس میں عبادت کے بیج کو بویا جائے۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا ایک کوا پیدا ہونے والے دن سے اڑنا شروع کرے اور مرنے والے دن تک وہ اڑتا رہے تو اللہ اتنا دور کر دیتا۔ اللہ، میں کم از کم یہ ضرور کہتا ہوں کہ رمضان شریف کے اندر ہم نے روزہ تو رکھ ہی لیا ہے، 30 روزے ہوں گے اللہ کی رحمت سے، انشاءاللہ۔ تو ہر روز کا ایک پارہ پڑھ لیں، یہ بھی ایک ہدف سبحان اللہ، ہے۔ سبحان ادھر سے چاند نظر آئے عید کا اور ادھر سے قرآن شریف ختم سبحان ہوا، عید پڑھنے کا بھی مزہ ہے اور مبارک لینے دینے کا بھی۔ سبحان اللہ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رحمت کا پیارا بادل ہر سمت چھا گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نور رمضان۔ ناظرین، آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے میرے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں اور ہر شخص آپ کو سننا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد ثمر عباس عطاری قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ سب سے پہلے تو آپ کو راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ جلسہ دستار فضیلت میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر، مجھے بھی بہت اچھا لگا، دوست بڑے پیار والے ہیں، بڑا اچھا ویلکم کیا، اللہ کریم ان سب کو جزائے بہترین عطا فرمائے۔ آمین۔ اور پھر آپ نے یہ جو سیٹ اپ شروع کیا ہے ابلاغ دین کے لیے، یہ ایک نیا ذریعہ ہے، اچھا ذریعہ ہے، جی جی، اور اس کے ذریعے سے اس قسم کے جب معتبر اور مستند پیغامات جائیں گے تو انشاءاللہ عوام کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم آپ کے اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین اور جتنی بھی آپ کی مساعی دینیہ ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرت ماہ رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ، اس کے فضائل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں، اور ماہ رمضان المبارک ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور اللہ رب العزت نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس متعلق ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال میں یقیناً بہت جامعیت ہے، جی جی لیکن اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں۔ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، جی جی، یہ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ ہے اسی طرح شہر اللہ ہے، جیسے وہ باقی سارے گھروں سے افضل ہے تو یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مبارک مہینہ تشریف لانے والا ہوتا، یعنی شعبان شریف میں، آپ اس کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع فرماتے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے جس میں اس مہینے کے فضائل اور اس مہینے میں اترنے والی نعمتیں اور رحمتیں ان کے تذکار پاک فرماتے، اور اس کے بعد لوگوں کو نیکیوں کی جانب ترغیب دلاتے، بلکہ یہاں تک کہ آپ فرماتے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے اور اپنے جتنے لین دین کے معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا جائے اور احسن انداز کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کو بجا لائے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام اس کے فضائل میں ارشاد فرماتے، لوگوں ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کی جائے تو اللہ ہزار مہینوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں روزہ رکھنے والے کو تو ثواب ہے ہی ہے، اگر کوئی افطار کروائے تو اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا۔ بے شک، پھر آپ فرماتے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو باندھ دیا جاتا۔ باندھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی عبادات کی جانب لوگوں کی ترغیب دلاتے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے
अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से इतना दूर कर देता है जितना एक कौवा पैदा होने वाले दिन से उड़ना शुरू करे जी और मरने वाले दिन तक वो उड़ता रहे तो अल्लाह इतना दूर कर देता। अल्लाह तो हकीकी ने फरमाया कौवे की मिसाल क्यों दी, तो फरमाया जितने उड़ने वाले परिंदे हैं सबसे लंबी उम्र पाने वाला ये कौवा तौबा है। बस औकात 100 साल 500 साल तक इसकी उम्र के तज़कार मिलते हैं। तो कहा इतना लंबा ये सफर करता है तो एक रोजा रखने वाले को अल्लाह ताला इतना दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान और वैसे भी फरमाया कि ये जो रमजान शरीफ के अंदर रोजा रखता है ईमान और एहतसाब के साथ बख्श दिया जाता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह जो कुरान की तिलावत करता है बख्श दिया जाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बड़े फजाइल और ये नेकियों का जामे महीना 70 गुना तक सवाब बढ़ा दिया। बेशक बेशक। और जैसे आपने कहा कि कुछ हमें और भी रमजान शरीफ से मुतालिक ये तो फजाइल ठहरे, जी जी जी। असल में ये जो रमजान शरीफ का महीना है मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी तरबियत का महीना है। बेशक बेशक। आप देखें जीसी साहब ये जब महीना आता है तो उसके अंदर हमें हर चीज का एक डिसिप्लिन मिल जाता है। एक वक्त में उठना है, उसमें हमने खाना खाना है, उसके बाद सारा दिन के मामूलात इबादत हैं बेशक। और मामूलात हमारे जो रिज़्क़ हलाल के हैं वो हैं। उसके बाद शाम के वक्त हमने खाना खाना है। आप डॉक्टरों के पास चले जाएं तो वो कहते हैं मरीज कम हो गए। जी जी। भाई डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन। इस्लाम बेसिक हमें सिखाता है डिसिप्लिन है। दो इसमें तवाज़ुन आ गया। हर चीज में तो हमारे इस्लाम में दो चीजें जी जी। ये बड़ी जरूरी हैं लोगों को समझना और हमारा समझाना। एक ये कि हर चीज की अहमियत उसके वक्त के साथ है। ज़कात है तो वक्त गुजरेगा, हौलाने हौल साल गुजरना तब होगी। जी जी। हज है तो उसका एक वक्त है, मौसम हज जिसको कहते हैं, तो फिर वो मनासिक बंदा अदा। रमजान शरीफ है तो उसका एक टाइम पीरियड है। इसी तरह जो हमारी नमाजें हैं उसके लिए टाइम पीरियड है। मतलब कोई चीज इस्लाम में ऐसी नहीं है जिसका ताल्लुक वक्त के साथ ना हो। और दूसरी चीज जो हमारे इस्लाम के अंदर बड़ी खास है, जो भी चीज हमें अता की गई है उसके अंदर हमारे लिए कसीर फवायद है। जैसे ये रमजान शरीफ है, ये हमें अता तो किया गया, लेकिन इसके अंदर हमारे कितने फवायद है। खाने पीने का डिसिप्लिन ही नहीं, इबादत का डिसिप्लिन भी है। और फिर रोजे के ज़ाहिरी फवायद ही नहीं, बातिनी फवायद भी है। आंख का रोजा कहा गया, कान का रोजा कहा गया, दिल का रोजा कहा गया, जबान का रोजा कहा गया। यानी अगर आपने उसके मकसद मानी को हासिल करना है तो फिर आप इस अंदाज में आए। और इसमें सीखने और समझने वाली मेन बात यह है कि अगर जिसमें डिसिप्लिन नहीं है वो कोई चीज नहीं, और जो वक्त की पाबंदी नहीं करता वो भी कोई चीज नहीं। हमारे जो असलाफ गुजरे हैं यही दो तो चीजें होती। बेशक। उन्होंने कभी भी अपने डिसिप्लिन पर कंप्रोमाइज नहीं किया था और कभी भी अपने वक्त की बेकदरी और बेतौकीरी नहीं की थी। मैं ये समझता हूँ ये रमजान शरीफ हमें यही सिखाने के लिए आता है और हमारे लोगों को समझना चाहिए। और आपने कहा कैसे रमजान गुजारें, बेहतरीन नमूना तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जी मुबारक है। आपने इस पूरे रमजान शरीफ का भी इतिकाफ फरमाया, 20 दिनों का भी फरमाया और 10 दिनों का भी फरमाया। तो ये सब सुन्नत है। और आजकल के माहौल के अंदर हमारी आले सुन्नत की एक बहुत बड़ी तंजीम है जो कि आशिकाने रसूल की और गैर सियासी तंजीम है, दावत इस्लामी। उसके अंदर ये इतिकाफात मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर इसका एहतमाम किया जाता है। तो नाजरीन जितने भी हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो रमजान शरीफ है आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज के साथ गुजारा वैसे गुजारे, सहाबा ने गुजारा वैसे गुजारे। उनकी जिंदगियों में क्या था जो हम आसानी से समझ सकें, वो अहदाफ तय करते थे। सुभान अल्लाह। कि हमने एक रमजान में इतने नवाफिल पढ़ने, हमने एक रमजान में इतने कुरान की तिलावत करनी, हमने इस रमजान में इतना खैरात करना है। तो रमजान गुजारने वाला बंदा खुद अपनी कैफियत और अपनी मसरूफियत के मुताबिक अपने अहदाफ को तय कर ले। बेशक। मैं कम से कम ये जरूर कहता हूँ कि रमजान शरीफ के अंदर हमने रोजा तो रख ही लिया है, 30 रोजे होंगे अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। तो हर रोज का एक पारा पढ़ लें, ये भी एक हदफ है। इधर से चांद नजर आए ईद का और इधर से कुरान शरीफ खत्म, सुबह ईद पढ़ने का भी मजा है और मुबारक लेने देने का भी। सुभान अल्लाह। तो कम से कम कुरान की तिलावत हो जाए और फिर रमजान शरीफ के अंदर जितनी हो सके इबादत जिक्र इलाही में अपने वक्त को गुजारे, तो ये एक आसान अंदाज होता है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो दिन दिन रात के अंदर भी अल्लाह की इबादत किया करते हैं, क्योंकि ये एक महीना होता है। उलमा फरमाते हैं इसके अंदर आपने फसल को बीजना है और अगले पूरे 11 महीने में काटना है। तो अच्छे तरीके के साथ इसमें इबादत के बीज को बोया जाए। और ये जुमला नाजरीन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर इनको समझना चाहिए कि पहले होता था गर्मियों के रोजे हैं क्या बनेगा, अब तो भाई सर्दियों में रोजे ठंड वाले माहौल में आ गए। तो इनको सोचना चाहिए इस रोजे के फवायद से अपनी दुनिया और आखिरत इसको जरूर चमकाना चाहिए। हजरत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त अनायत फरमाया। इंशाल्लाह कोई पॉडकास्ट आपके साथ रखेंगे, फिर तफसीली नशिस्त आपके साथ इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपकी टीम का भी, और इंशाल्लाह कभी वक्त में वसअत व बरकत बन पाई इंशाल्लाह आपके साथ जरूर गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सबर अब्बास अत्तारी कादरी दामद बरकातुहुल आलिया। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।
رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رحمت کا پیارا بادل ہر سمت چھا گیا ہے۔